Heap allocation strategy, we have discussed two new heap pool allocation strategies. They are buddy system and Fibonacci series, right? Buddy system and Fibonacci series are the two dynamic allocation pool strategies that we can use for allocating, right? Okay. So today we are so till this we have discussed. Next is garbage collection. Garbage collection is nothing but it's a collection of algorithm. Is one that automatically allocate and deallocate a heap storage when it is no longer used, right? So normally different strategies we can follow to allocate and deallocate, and in that one strategy is like garbage collection. So here in garbage collection, it is an algorithm, garbage collection algorithm, that automatically deallocate heap storage when it is no longer needed. That means in the near future, if you are not using it, you can deallocate. Okay, so there are two aspects of garbage collection. First, determining automatically what portions of heap allocated storage will not be used in future. Or we can see the second thing is like uh, making unneeded storage available for reuse. That means some of the portions, while allocating the memory, some of the portion may rest as unused. Those locations, if it is made available for us to use, then it will be easy for us to storage, right? So that is the next mechanism. So garbage collection algorithm is the one that automatically deallocate the heap storage when it is no longer used. And there are two aspects for garbage collection. First, determining automatically what portions of heap allocated storage will definitely not be used in future. And the second, making this unneeded storage available for reuse. Okay, so these are the main concept behind the topic allocation strategies. So static allocation, stack allocation, heap, then two buddy systems like two pool storage strategies like buddy system and Fibonacci series, Fibonacci heap. Okay. Today we are going to discuss about the next topic, that is referencing environment. Okay. So this may be a new term for you. Referencing environment means is a collection of names. Referencing environment is actually a new term for you. It means is a collection of names that are visible in the statement. Okay, what you understood? Referencing environment is nothing but it's a collection of all names that are visible in the statement. What does it mean? Visible in the statement means that is having an advantage, like it is present in that. That means it is having scope in that particular that statement is having scope in that particular region, right? So all those names collectively we will call it as its referencing environment. Okay, so in static scoped languages, so mainly two type languages, right? So static scoped languages are there, and next one is dynamic scoped languages are there. Okay, static scoped means നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പും ഡൈനാമിക് സ്കോപ്പും പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിലും സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പ്ലസ് all of the visible variables in an enclosing scope. So in a particular scope, which are the local variables plus all visible variables. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് റൂട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും ഉണ്ടാവും, അവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള നെയിംസും ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അതിൻ്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? What about dynamic scoped languages? In the case of dynamic scoped languages, local variables plus all visible variables in active subprogram. ഇതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ എൻക്ലോസിങ് സ്കോപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ ബ്ലോക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ
ഈ ഒരു ബ്രേസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്? ഇനി ഡൈനാമിക് സ്കോപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ plus all visible variables in the active subprograms. Okay, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പിനും ഡൈനാമിക് സ്കോപ്പിനും എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാമോ? എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്? സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പിങ്ങും ഡൈനാമിക് സ്കോപ്പിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? If yes, please reply me in chat. What is the difference between static scope and dynamic scope? So I'm talking about static scope and dynamic scope. So all the programming languages will belongs to any of this scope, right? So static scoping, we will call this also as lexical scope. What is a lexical scoping means? In the scoping, a variable, the note a variable always refers to its top level environment. That means here in static scoping, while we are assigning a value for the particular variable, we will always refer to the top level environment. But what about dynamic scoping? This is about static scoping. Now, while discussing about dynamic scopes requires the programmer to anticipate all possible dynamic concepts. Like if you are rearranging or rechanging or re-updating the value, all those value is referred as dynamic scope. That means dynamic scope refers to scope of a variable defined at runtime, isn't it? What about static scoping? It will be at compile time. Clear alle? Clear ayo? ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സ്കോപ്പിംഗ്. Is this okay? So static scoped languages are there, dynamic scoped languages are there. In static scoped languages, it will always refer to the that means it is a static scope refers to the scope of a variable that is defined at the compile time, or we can say it is referring to the top level environment, right? And while coming to dynamic scoping, we will always refer the value which is the clear ayalo. Hope this concept is clear. Now we'll move on to the referencing environment. So in case of referencing environment, so in referencing environment, it will give you static scoped languages means it will give you local variables plus all the visible variables in the enclosing loop. Now this is like local variables plus active subprogram. I will consider an example. Now consider this example. You can read this, right? So the first program is about a static scoped languages. Okay, this is an example describing the referencing environment of a static scoped languages. Now consider this example. So can you see some points I have marked here? 1, 2, 3, 4 like that. Can you see that? കാണുന്നില്ലേ പിള്ളേരെ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ലേ?
this one. 1, 2, 3, 4. Correct? Okay. Now I'm going to discuss how the referencing environment will work for a different subprograms or a different points. Okay. Now consider the first point. Now forget all about other points. Now just consider the first point. This is actually a program code written in ADA language, which is static scoped languages. Okay. Now consider this particular point. 1. Okay. Now how the control flow will work normally in a program language. How the control flow will exist in a programming language. It will start from the me, isn't it? Say something here. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പിള്ളേരെ? അജ്മൽ, അഖിൽ, മസ്ന, നിതിൻ, സാരംഗ്, വിഷ്ണു, സംഗീത്. ഈ പറഞ്ഞത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? കീർത്തന, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും അതിൻ്റെ നെയിമും അതിനെയൊക്കെ കൂടി ടുഗെദർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് സ്കോപ്പ്, അതിനാ സ്കോപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലൈഫ് ടൈം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. 0.1 ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ. എനിക്കിത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഇത്? പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ സബ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അടയിൽ അതിനെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാം. സോ ഐ എം കോളിങ് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ. സീ ദിസ്? ഐ എം കോളിങ് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ആണ്. പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് 2 local variables called a and b. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ആയിട്ട് വരക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രൊസീജിയർ കോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. സോ which all variables declared here as a local variable here? a and b. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യണം. ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരെന്താ? നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ sub 1. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ sub 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? ഈ സബ് 1ലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ? എക്സ് ആൻഡ് വൈ. എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? അല്ലേ? നേഹ, നിതിൻ, വൈഷ്ണവി, അഞ്ജലി, അഞ്ജിത, ഈ പറഞ്ഞത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? Now where is this 0.1 is located? ഈ 0.1 എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Please answer my question. 0.1 is situated in which procedure? Point 1 is situated in which procedure? Please answer me in chat. Sub 1. Okay, very good. So inside sub 1, this 0.1 is situated. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയേ. സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പ്ലസ് ഓൾ ദ വിസിബിൾ വേരിയബിൾസ് എൻക്ലോസ് ഓൾ വിസിബിൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ഓൾ എൻക്ലോസിങ് സ്കോപ്പ്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? സബ് 1 വിച്ച് ആർ ദ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പ്രസന്റ് ഹിയർ? സബ് 1 ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ?
Answer me in chat box. X and Y. Very good. അപ്പോൾ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് 0.1 എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ആർ എന്ന് എഴുതാണ്. ആർ ഓഫ് 0.1 എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഇതിലെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? എക്സ് ആൻഡ് വൈ. പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്കോപ്പ് ഏതാ? തൊട്ടടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഏതാ വരിക? ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പുള്ള ബ്ലോക്ക് ഏതാ? ഇപ്പം 0.1 അടുത്ത റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ വേരിയബിൾസ് ഏതാ ഉള്ളത് ഇവിടെ? 0.1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വന്നു. പിന്നെയോ ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ. പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ സബ് 1-നുള്ളിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. സബ് 1-ന് ശേഷമല്ലേ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഈ എക്സാമ്പിൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കൂ, എക്സാമ്പിൾ 1 എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡിങ് ഹിയർ. സോ സ്റ്റിൽ inside sub 1 the procedure example is having scope because it is not closed. ഇപ്പം പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ സബ് 1-ന് മുമ്പേ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം ഇസ് ഓവർ നൗ, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ഹാവിംഗ് സ്കോപ്പ് after the completion of sub 1 also. So whichever variable that I'm declaring inside the procedure called example, that will be also there inside the referencing environment of this particular point called 1. So inside point 1, x and y of sub 1 and a and b of the example, all together we will call it as the referencing environment of point 1. Is that clear? Is that clear? Is it clear ayo? Is that okay? Any doubt in this? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? നേഹ, മസ്ന, ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ പോയിന്റ് 2. ഓക്കെ, പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇൻസൈഡ് വിച്ച് സബ് പ്രോഗ്രാം? പോയിന്റ് 2. ദിസ് ഈസ് ദി പോയിന്റ് 2. സീ ദിസ്? പോയിന്റ് 2 ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻസൈഡ് വിച്ച് സബ് പ്രോഗ്രാം, വിച്ച് പ്രൊസീജിയർ? നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. പോയിന്റ് 2 എവിടെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നേഹ, അഖിൽ, ആദർശ്, അഭിനവ്, വൈഷ്ണ, അതുൽ, സിനാൻ, ഇജാസ്, സബ് 3. ഓക്കെ, സബ് 3-നുള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പോയിന്റ് 2-ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ? പോയിന്റ് 2-ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏതൊക്കെ വരും എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ? ഈ പോയിന്റ് 2-ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏതൊക്കെയാ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ? ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്? ഈ പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സബ് റൂട്ടീനുള്ള? സബ് 3-നുള്ളിൽ അല്ലെ? സബ് 3-ൽ വരുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? സബ് 3-ൽ വരുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഏതാ? സബ് 3-ൽ വരുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ. പിന്നെയോ അടുത്തത്? അപ്പോൾ പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സ്കോപ്പാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ? സബ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സിനെ എടുത്തു. അടുത്തതോ? ഈ സബ് 3 ഈസ് ഇൻസൈഡ് സബ് 2, റൈറ്റ്?
സബ് ടൂവിലുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഏതാ? എക്സ്. പക്ഷേ ഈ എക്സിനെ ഞാൻ ഇവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും? സബ് 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. isn't it? So here in sub 2 there is a procedure called a sub 2. Inside sub 2 I'm calling sub 3 and I'm rewriting the value of x. This is a local variable present in the sub 2 and I'm rewriting the value of x in sub 3. So while considering the referencing environment, I will take x of sub 3. Then പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ വരിക? എക്സ് ഓഫ് സബ് 3 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഏതാ അടുത്ത? ഇതിന് സ്കോപ്പ് വേറെ ഇതിനൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള നോക്ക്. വേറെ ഏതിനൊക്കെയാ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് നോക്കി പറയൂ. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വേറെ ഏതിനൊക്കെയാ സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാ ഇവിടെയുള്ള എക്സ് എടുത്തതാ, ഈ എക്സ് എടുത്തു. ഇനി വേറെ ഏതാ ഉള്ളത്? ഈ എക്സിനെ ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൊസീജിയർ സബ് 1ലുള്ള എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ബിഗിൻ ആൻഡ് എൻഡ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ഹിയർ. ഇത് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ് സബ് 2. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ സബ് 3 കോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ സബ് 3ൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോയിന്റ് 2 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പ്ലസ് അടുത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കോപ്പ് ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് മസ്ന പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇതിലുള്ള എ ആൻഡ് ബിയും കൂടെ വരും. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങള്. അടുത്ത പോയിന്റിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് പറഞ്ഞേ. ഇത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് 3 ആണ്. പോയിന്റ് 3ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞേ. പോയിന്റ് 3ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? എക്സ് പോയിന്റ് 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണുള്ളത്? എന്താ പോയിന്റ് 3 ഇത് എവിടെയാണുള്ളത്? സബ് 2ന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? സബ് 2ന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഏതാ? ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബിഗിൻ സബ് 3 എൻഡ് സബ് 3 സബ് 2ലുള്ള എക്സ് അല്ലേ? സബ് 2ലുള്ള എക്സ്. അടുത്തത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നോക്കൂ, സബ് 2ലുള്ള എക്സ് വരും. ഇവിടെയുള്ള എക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് ഈ എക്സ്. സോറി, ഈ എക്സ് അല്ല, സബ് 2നുള്ളിലുള്ള എക്സ്. റൈറ്റ്? പിന്നെ എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റീജർ. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ 4? പോയിന്റ് നമ്പർ 4ൽ എവിടെയാ വരിക? 4 നോക്കിയേ. പോയിന്റ് 4 ഇവിടെ ഏതിനാ സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? ഇതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക? പോയിന്റ് 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിൻ ആൻഡ് എൻഡ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സബ് പ്രൊസീജിയറും കോൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? എ ആൻഡ് ബി മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. കറക്റ്റ്? isn't it? ക്ലിയർ ആയോ ഈ പറഞ്ഞത്? ക്ലിയർ ആയോ? If yes, give me reply in chat box. Anaka, Srishma, Dilna, Neha, Nitin, Pranav, Roshan, Vaishnavi, Sankeet, Adarsh. Referencing environment concept മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ശരി. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ കേസിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ. Okay, now we are going to discuss about how the referencing environment will be in the case of a dynamic scoped languages. Okay,
എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഡൈനാമിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയേ. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടുന്ന മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, റൈറ്റ്? സോ മെയിൻ ഈസ് ദെയർ. ഇൻസൈഡ് മെയിൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ആർ ദെയർ? സി ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, ഞാനിത് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വരക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അതിൽ സി ആൻഡ് ഡി ഉണ്ട്. സിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സബ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ? സബ് ഫംഗ്ഷൻ 2. സോ ഐ വിൽ അഗെയിൻ റീഡ്രോ എ ബ്ലോക്ക് സബ് പ്രൊസീജിയർ 2. ഓക്കെ, ഈ സബ് പ്രൊസീജിയർ 2ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ. സബ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഇവിടെയാണുള്ളത്. സോ വിച്ച് ആർ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പ്രസന്റ് ദർ? ബി ആൻഡ് സി. isn't it? B and C present here in sub 2. Okay, inside sub 2 I'm calling another subroutine called sub 1. അതായത് sub 2 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരം I'm calling another procedure called sub 1. So this will go to the function definition of sub 1. So this is sub 1. Sub 1ൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ്? A and B, isn't it? A and B. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ എൻഡായി. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻഡായി. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എൻഡായി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓവറോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ ഡൈനാമിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിപ്പം വരച്ച ഡയഗ്രാം ഇത്. Now we will see each point. Which one is the first point? Here 1 is the first point. 1. That 1 is situated inside the sub 1 routine ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? സബ് 1 ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സബ് 1ൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, സബ് 1ൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ? സബ് 1ലെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ. അതല്ല ഇതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് വരും. ആദ്യം അതിന്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് നോക്കുക, പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതർ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് വരിക. അപ്പോൾ സബ് 1ൽ ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ സബ് 1ന്റെ ഉള്ളിൽ? എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതുവാണ് പോയിന്റ് 1. ഓക്കെ, റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് 1. ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആദ്യം എഴുതി എ ആൻഡ് ബി. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത്? ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത സ്കോപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതിന് ശേഷമല്ലേ ഈ സബ് ടു ക്ലോസ് ആവുന്നുള്ളൂ. സബ് 1ന് ശേഷമല്ലേ സബ് 2 ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? സബ് 1ന്റെ അല്ലേ ആദ്യം എൻഡ് വരുന്നത്? നോക്കൂ, സബ് 1 ഇൻറ്റു എ ബി സി എൻഡ് ഓഫ് സബ് 1, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സബ് 2ലുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾസും വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ സബ് 2ലെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? പ്രൊസീജിയർ കോളായ സബ് 2ലെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ നോക്കൂ ഇവിടെ. Give me answer in chat box. Which are the local variables present in sub procedure called 2? നോക്കൂ, ഇവിടെ നെയിം ചെയ്തിട്ടില്ലേ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് അല്ലേ? ബി ആൻഡ് സി ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഇസ് ബി ഈസ് ഓൾറെഡി ദ വേരിയബിൾ ബി ഈസ് ഓൾറെഡി റീറിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം പറയുവാണ് സിന്റെ വാല്യൂ 1, സിന്റെ വാല്യൂ 5 എന്നും ഡിന്റെ വാല്യൂ 10 എന്നും കൊടുത്തു. ഇതിന് ഈ പ്രൊസീജിയറിനുള്ളിൽ ബിന്റെ വാല്യൂ ഐ എം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് 15, സി വാല്യൂ ഐ എം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് 20. നൗ വൈൽ ഇൻസൈഡ് സബ് 1 എ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ വേരിയബിൾ ആണ്, ഞാൻ അതിന് 25 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ബിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 15 ആയിരുന്നു. ഞാൻ അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 30 എന്നാക്കി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പോയിന്റ് 1ന്റെ സബ് റൂട്ടീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഏതാണോ അതാണല്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ബിക്ക് കൊടുക്കുക? ബിക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പൊ വാല്യൂ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ? ബിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഏതാ?
Neha, Advait, Adarsh, Masna. Okay, Aneka 30. Very good. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ? Before it was 15, I am rewriting the value as 30. That means here I am hiding the value inside the subroutine 2, isn't it? And I'm taking the value inside subroutine 1. So point 1 comes inside subroutine 1. So I'll take A and B of subroutine 2, subroutine 1, and ഈ ബിനെ എടുക്കില്ല. ഇനി ഏത് എടുക്കുക? സി. സി ഓഫ് ഏത്? സബ്റൂട്ടീൻ 2. പിന്നെയോ സി ആൻഡ് ഡി ഓഫ് മെയിൻ. ഇത്രയാണ് പോയിന്റ് 1ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക. ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് സബ്റൂട്ടീൻ 1. ബി ഓൾറെഡി വന്നതുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കാനാവില്ല. ഓൺലി സി ഐ ടേക്ക് ഫ്രം സബ്റൂട്ടീൻ 2. സി ആൻഡ് ഡി ഫ്രം മെയിൻ. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്തേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഓൺലി മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. What about others? Kirtana, Vaishnavi, Sankeet, Akhil, Raiza, Razana, Sharon, Vaishnavi, Devika, Achmal, Abhinand, Akash, Adarsh. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ. റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് 2 പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തന്നെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് 2 പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ. ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് 2. ഏതാ പോയിന്റ് 2? ഇതാണ് പോയിന്റ് 2. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക എന്ന് പറ. ഗിവ് മീ ആൻസർ ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്. പോയിന്റ് 2 എവിടെയാ? പോയിന്റ് 2 എന്ന ഏത് സബ് റൂട്ടീനുള്ള? നോക്കൂ, പോയിന്റ് 2 ഇൻസൈഡ് സബ് റൂട്ടീൻ 2. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പോയിന്റ് 2ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക? പോയിന്റ് 2 referencing environment. Give me answer first. B and C. Okay, very good. B and C of either subroutine 2, isn't it? ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ, എന്നാലേ ശരിയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ആൻഡ് സി ചില സമയത്ത് ബി ഇപ്പം സബ്റൂട്ടീൻ 1-ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബി ആൻഡ് സി ഓഫ് സബ്റൂട്ടീൻ 2. പിന്നെയോ ബി ആൻഡ് സി ഓഫ് സബ്റൂട്ടീൻ 2. അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തായാലും വരില്ല അല്ലേ? പിന്നെ വേറെ ഏതാ ഇതിന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരിക? ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതാ? നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്തെ നോക്കണം. ഉള്ളിലത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സബ് 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് 1 നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തൊട്ടടുത്ത നെസ്റ്റഡ് സ്കോപ്പ് ഏതാ? അടുത്ത ഇതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് സ്കോപ്പ് ഏതാ? മെയിൻ അല്ലേ? അല്ലേ? മെയിനിൽ സി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? മെയിനിൽ സി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? മെയിനിലെ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് അവിടെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിഡൻ ആണോ? നോ, സിക്ക് സ്കോപ്പ് ഇല്ല. സി ഐ എം റീറൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 20. സി ദിസ് അത് 5 ആയിരുന്നു, ഞാൻ അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് 20 എഴുതി. അപ്പൊ സി അവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല. പക്ഷെ വേറെ ഏതിനാ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്? വേറെ ഏതിനാ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്? ഡി. വെരി ഗുഡ്. ഡി. ഡി ഓഫ് ഏതാ? സബ് 1 അല്ലേ? ഡി. ഡി എവിടെ വരുന്നതാ? ഡി ഓഫ് മെയിൻ. സോറി, ഡി ഓഫ് മെയിൻ.
മെയിനിലല്ലേ ഇതുള്ളത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, വാട്ട് അബൌട്ട് പോയിന്റ് 3? അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ് 3ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ. പോയിന്റ് 3 എവിടെയാ വരുന്നത്? ഇവിടെ മെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ. പോയിന്റ് 3ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് പറഞ്ഞ്. പോയിന്റ് 3ന്റെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റ് പറയും. ഫസ്റ്റ് ഓൺലി CND ആയിരിക്കുമല്ലോ. പോയിന്റ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് CND മാത്രമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Hope all of you clear with this concept of referencing environment. ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലെ റെഫറൻസിങ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഡൈനാമിക് സ്കോപ്ഡ് ലാംഗ്വേജസിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക. നേരത്തെ ബിയും സിയും ഉണ്ടായിന്, പക്ഷേ ഈ ബീനെ ഞാൻ ഇവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണോ സബ് റൂട്ടീൻ കോളിലുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ബി, ആ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ബി ആൻഡ് സി ഉണ്ട്, സബ് റൂട്ടീൻ 1 എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ബീനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സബ് റൂട്ടീൻ 1ലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി എ, ബി ആൻഡ് സി ഓഫ് സബ് 2. ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ്? ഇഫ് യെസ്, ആസ്ക് മീ നൗ. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? Okay, so I'll stop here. Rest of the things will continue next class. Okay.